صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. رب اغفر لي وتب علينا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي
رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل أعمالنا لرياء وسمعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Pada petang yang mulia dan barakah ini telah dikumpulkan kita untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kita pada waktu petang. Hari ini merupakan hari 26 hari bulan Rejab dan malam ini merupakan
malam 27 Rejab. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi malam 27 Rejab, ia adalah merupakan satu malam yang istimewa kerana malam inilah merupakan malam berlakunya perkara Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah Munawwarah. Jadi kalau kita sekarang ni tahun 1422 Hijrah, maka berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah 1423 tahun yang dahulu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan Allah khas untuk baginda, tidak diberikan kepada sesiapa dari nabi-nabi dan rasul yang dahulu. Jadi dengan itu insya-Allah sebagaimana Allah Taala perintahkan kepada kita, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah kepada manusia hari-hari kebesaran Allah Taala. Jadi hari kebesaran Allah antaranya ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana peristiwa ini tak dapatlah diterima oleh akal manusia yang biasa, tapi dia hanyalah merupakan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu kita disuruh ingatkan pada manusia bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi sekalian kuasa dan fikiran dan akal manusia. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi perkara Isra' Mi'raj ini berlakunya pada waktu malam dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkatkan di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya akan kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini, yang di mana ayat ini merupakan ayat pertama daripada surah Al-Isra' juz yang ke-15. Dan surah ini juga dinamakan surah Bani Israel kerana menceritakan kisah Bani Israel. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kisahnya Isra' Mi'raj ini agak panjang. Alhamdulillah, 2 buah masjid yang lalu telah saya pun memberikan penyampaiannya. Semalam di Masjid Maidin telah saya sampaikan. Siapa nak melihatnya boleh lihat dalam YouTube ataupun dalam FB-nya Masjid Maidin. Ya, saya menceritakan tentang ayat ini. Dan insya-Allah pada malam ini juga saya ada menyampaikan iaitu kesyarahan Isra' Mi'raj di Masjid An-Nur jam 9 malam dan juga di Masjid Al-Khair pada jam 9 malam juga. Dua-duanya malam ini. Ya. Dan demikian juga insya-Allah pada esok malam iaitu kita akan menyambung lagi kisah Isra' Mi'raj besok malam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris lepas daripada Isyak jam 9 malam. Jadi siapa nak ikuti kena buat booking lah ya. Dan demikian juga pada hari Sabtu pagi jam 10 pagi insya-Allah syarah akan saya sampaikan di Masjid Muhajirin. Dan pada hari Sabtu juga 13 hari bulan ini lepas maghrib di Masjid Taqwa Bedok Jalan Bilal. Semua tu kena buat booking ataupun melalui FB Masjid atau FB saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Kenapa dipilih malam? Kerana malam itulah waktu yang lebih baik daripada siang. Kalau kita lihat dari segi amal-amal ibadat waktu malam itulah lebih afdal daripada amal ibadat siang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah amalan yang paling baik selepas daripada fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat kamu di tengah malam. Mana sembahyang sunat di tengah malam. Jadi malam ni dia punya keberkahan lebih. Begitulah dalam hadis yang lain Allah Ta'ala turunkan rahmatnya pada sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah bertanya siapa daripada yang nak minta ampun Allah nak ampunkan. Siapa yang nak bertaubat Allah Ta'ala nak terima taubatnya. Dan siapa ada hajat Allah nak kabulkan hajatnya. Itu semua pada waktu malam.
Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, malam ini ialah malam 27 Rejab. Malam lebih istimewa. Jadi setiap malam tu bagus. Tapi malam ini lebih istimewa. Kalaulah kita umat yang beriman, malam yang paling istimewa bagi kita ialah malam Lailatul Qadar. Kerana pada malam itu kita beribadat lebih baik pada ibadat 1000 bulan. Tetapi bagi junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling utama sekali untuk baginda ialah malam Isra dan Mi'raj. Kerana malam Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai naik ke langit lepas daripada langit yang ketujuh dan menghadap pada Rabbul Alamin. Dan ini tak berlaku pada malam yang lain. Dan ini tak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Maka itulah malam yang paling istimewa untuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah malam 27 Rejab, iaitu malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada berbagai juga pendapat yang mengatakan malam Isra Mi'raj itu berlaku pada malam 27, tetapi pendapat yang paling kuat dan paling ramai ialah malam 27 Rejab. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Allah Ta'ala telah memuliakan bulan Rejab sebagai bulan haram. Bulan Rejab dinamakan bulan istighfar. Bulan Rejab dinamakannya bulan Allah. Dan bulan Rejab juga di dalamnya kurniaan Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi pada waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedang berbaring berada di Hijr Ismail. Sedang berbaring dalam Hijr Ismail setelah daripada rumah Ummu Hani. Ummu Hani ialah ibu asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membesar di rumah ibunya Siti Aminah setelah diserahkan kembali oleh Halimatus Sa'diyah, dan Sayyidatina Aminah dia dibantu oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini sebagai khadamnya. Dan apabila Sayyidatina Aminah meninggal dunia, maka Ummu Hani dialah yang mengasuh menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Nabi dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Nah, kemudian Abdul Muttalib pun meninggal, diasuhkan pula oleh Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu malam 27 Rejab, Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya bermalam di rumah Ummu Hani, kemudian berpindah pergi iaitu ke Hijr Ismail. Hijr Ismail depan Kaabah tu, yang ada setengah bulatnya batu tu. Jadi dalamnya Nabi berehat, baringlah. Nabi SAW baring di antara pakciknya Sayyidina Hamzah dan sepupunya iaitu Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Nabi duduk tengah-tengah. Tengah tidurlah, tengah rehat. Masa tengah rehat itu datanglah perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril AS, dan dibawanya malaikat Mikail dan seorang malaikat lagi untuk pergi membawa Nabi SAW daripada Mekah nak bawa pergi Isra ke kota Baitul Maqdis, dan seterusnya Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Nabi kita SAW dikejutkan oleh Jibril. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, "Ya Jibril, ada apanya?" Maka Jibril kata, "Ya Muhammad, engkau diperintah untuk menghadap pada Rabbul Alamin." Allah perintah Nabi untuk menghadap pada Rabbul Alamin. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala menghendaki Nabi SAW supaya berangkat sama-sama Jibril untuk menghadap Allah. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Apakah Tuhan nak buat dengan aku?" Ya. "Famal ladzi yaf'alu bi Rabbi?" Apakah Tuhanku nak buat dengan aku? Maka kata Jibril, "Liyaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kau yang dahulu dan yang terkemudian. Jadi apabila mendengarkan kata-kata Jibril itu, Allah nak ampunkan dosa Nabi itu yang terdahulu dan yang terkemudian, maka Nabi kata, itu untuk aku. Bagaimana pula untuk umatku? Masya Allah ya. Nabi ini dia tak terlepaslah untuk mengingati akan umatnya. Apa-apa sesuatu kelebihan, dia ingat pada umatnya. Maka malaikat Jibril kata, "Jangan kau bimbang, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah janji pada kau, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sungguh Tuhanmu akan memberikan pada engkau ya Muhammad sehingga engkau merasa puas. Dan tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan rasa puas, tidak akan rasa redha, sehinggalah seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Masya-Allah.
Itulah hati seorang Nabi yang kekasih Allah dan kasih kepada umatnya. Maka Nabi kata, kalau begitu, barulah tenang hatiku. Okeylah. Maka begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan Mikail dengan seorang lagi malaikat dibawa pergi Zamzam. Pergi Zamzam depan daripada Kaabah. Nah, kemudian dibaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun membelah dada Nabi daripada bawah lehernya, pada bawah leher sampailah kepada bawah perutnya. Oh, panjang daripada bawah leher sampai kepada bawah perutnya. Kemudian dikeluarkan jantung hatinya. Wah, ini dikira first orang kata heart transplant, bukan transplant, open heart surgery. Pertama dalam dunia. Jadi dikeluarkan jantung hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam 3 kali. Dibasuh, cuci ya. Keluarkan semua titik-titik hitam yang ada yang menjadi kesan daripada gangguan syaitan. Dan setelah itu diminta pada malaikat Mikail bawakan satu mangkuk yang dipenuhi dengan yakin dan juga dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian dibawa dan kemudian dituangkan ke dalam jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dibawa lagi satu mangkuk emas daripada emas, iaitu yang dipenuhi dengan hilmu, iaitu sifat lemah lembut, ilmu, sifat al-ilmu, pengetahuan, yakin dan Islam. Yang pertama diisikan dengan hikmah dan iman. Yang kedua diisikan dengan hilmu. Hilmu itu sifat lemah lembut. Ilmu, sifat pengetahuan. Yakin, iaitu keyakinan. Dan Islam, 4 perkara. Jadi semua sekali 6 perkara dituangkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sudah bersih. Nabi ni maksum terpelihara pada dosa. Tapi walaupun demikian, sebelum Nabi nak menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dicucikan jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita pun nak menghadap pada Allah, tiap-tiap hari kita menghadap pada Allah. Sebab orang beriman ni, dia bila solat ni, dia menghadap pada Allah. Sebab tu Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu naik orang mukmin menghadap pada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya Nabi sebelum nak berangkat naik menghadap pada Allah Ta'ala, dicucikan jantung hatinya, kita pun nak kena cuci jantung hati kita. Macam mana tu? Nak operate ke? Alamak, nak cuci dengan apa? Bukan dengan cuci dengan air, bukan nak kena belah, tapi dicucikan dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan selawat, dengan baca Quran. Sebab Nabi dah mengatakan, idza aznaba mu'minun zamban nuqita nuqtatun sauda fi qalbi. Apabila seorang mukmin buat satu dosa, dititikkan satu titik hitam dalam hati dia. Jadi kalau dia istighfar astaghfirullah, maka dicuci hidupnya, titik hitam dia kotor tu dicuci. Kalau dia tak istighfar, tak berzikir, tak ada selawat, maka banyak titik hitam, lama-lama hati itu menjadi keras dan menjadi seperti kita katakan arang yang hitam, yang gelap, yang tak dapat lagi masuk petunjuk hidayat Allah. Na'udzubillah. Itu tuan-tuan dan puan-puan, jagalah ya. Sebab tu kita disuruh banyak berzikir. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun didatangkan kepada baginda seekor burak. Burak itu kenderaan kuda yang ada sayap, ya. Itu burak. Dia dinamakan burak. Burak artinya petir kerana laju dia tu lebih daripada petir. Sekali langkah, satu langkah dia langkah sejauh mana mata kita memandang. Kalau kita boleh pandang 5 km, 10 km, maka burak itu bila dia terbang satu kali langkah, pup, dia sudah sampai 10 km. Begitu cepat dan laju. Itu burak. Jadi itulah namanya burak. Jadi burak ni bukan satu ekor. Sebenarnya burak ni banyak dalam syurga. Tetapi diambil salah satunya dan dijadikan tempat tunggangan Nabi. Bila Nabi nak menunggang dia, maka dia macam engkar, tak mau Nabi yang tunggang dia. Dia macam berundur. Maka malaikat Jibril marah, "Hai burak, jangan kau biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tidak ada siapa yang akan menunggang kau lebih mulia daripada Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Nabi paling mulia sekali. Maka burak pun tundukkan kepala dia, maka Nabi pun menunggang di atas dia. Maka Jibril, Nabi bila nak menunggang atas burak tu, maka Nabi teringat lagi umat dia. Nabi kata, ya Jibril, ini aku menunggang nak menghadap Rabbul Alamin. Bagaimana pula umat aku nanti di Yaumul Qiyamah? Adakah mereka kenderaan untuk nak menghadap pada Rabbul Alamin? Maka Jibril kata, ada ya Rasulullah. Allah Ta'ala dah janjikan, Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wifda. Hari kami bangkitkan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Mereka akan menghadap pada Allah berombongan dengan berkenderaan. Nampak tuan-tuan? Jadi orang yang bertakwa, ya, bila dia di pada mahsyar, dia ada berkenderaan. Kenderaan itu tak kira lah. Maybe dengan dia punya lembu ke, unta ke yang dia telah sembelih korban. Atau kenderaan yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka berkenderaan. Orang yang bertakwa menghadap pada Allah Ta'ala berkenderaan di pada mahsyar. Tidak berjalan kaki. Semoga Allah SWT kurniakan semua kita berkenderaan di pada mahsyar, ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitulah Nabi SAW pun meneruskan perjalanannya untuk pergi ke Baitul Maqdis. Jadi perjalanan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis namanya Isra', perjalanan malam. Ya, Isra' tu maknanya perjalanan malam. Dan apabila Nabi SAW daripada Baitul Maqdis naik ke langit pula, itu namanya Mi'raj. Ya, naik ke langit itu namanya Mi'raj. Ya, tadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, memang kisah Isra' Mi'raj ni panjang. Saya nak cerita banyak-banyak pun nanti kita akan cerita juga nanti besok kat Masjid Istighfar. Tuan-tuan boleh ikuti jam 9 malam. Siapa yang dapat masuk masjid, ikut. Siapa tak dapat masuk masjid, insya-Allah daripada rumah ikut online. Dan saya akan sambungkan lagi juga nanti pada besok hari petang kalau sekiranya sempat. Cuma petang ini saya nak berikan sedikit amalan. Sebab malam ini malam 27 Rejab. Jadi malam 27 Rejab ni apa yang kita nak buat beramal Ustaz? Jadi Alhamdulillah telah saya masukkan fotokopi muka surat yang ke-71 dan 72 daripada kitab Amalan Soleh yang dikarang oleh Tuan Pengarang kitab fikih kita juga, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Tuan Pengarang kita ini. Semoga Allah berkatkan ilmunya dan berkatkan kepada kita juga dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dalam kitab ini dia menukil daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu aziz. Syekh Abdul Qadir Jailani kita semua tahu seorang wali Allah, ya, dan digelarkan Sultanul Aulia, raja sekalian wali, dan juga digelarkan dia Sultanul Arifin, raja sekalian orang-orang yang makrifat. Para wali-wali Allah ni, mereka ni melebihi mengatasi para alim ulama biasa. Alim ulama biasa, mereka ada ilmu, mereka kata ini hadis sahih, ini hadis dhaif, dan sekadar itu saja. Tetapi para wali-wali Allah, mereka, Allah Ta'ala berikan mereka kasyaf. Kasyaf tu apa? Dapat melihat benda yang gaib. Dia hanya tengok hadis ni saja, dia tahu ini hadis sahih. Dia tengok ini hadis saja, dia tahu ini hadis dhaif, tanpa melihat pada riwayat-riwayatnya. Macam mana tu? Kalau hadis tu sahih, dia akan percaya. Itu hadis sahih. Kalau hadis yang palsu, dia tengok saja macam mati, malap, tak ada cahaya. Ini hadis palsu. Jadi ini antara kelebihan para wali-wali Allah. Ini juga kelebihan yang Allah beri kepada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, salah seorang wali Allah di kota Mesir. Ya, beliau murid kepada Syekh Ali Akhawas, ya, dan juga murid pada Syekh Zakaria Al-Ansari.
Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani dia di Baghdad. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat gelaran Sultan Aulia, Raja Sekalian Wali. Masya Allah. Beliau ini Allah Ta'ala berikan kasyaf. Jadi antara dia telah menyelidiki tentang hadis-hadis kelebihan malam 27 Rejab ni nak diamalkan, maka itulah yang telah saya fotokopikan dan setelah saya masukkan ke dalam FB. Ya? FB dan juga Telegram. Jadi siapa-siapa yang ada dalam Telegram tu, Telegram channel Ustaz T.M. Fauzi, boleh buka, dia akan dapati. Saya ada tuliskan di situ, iaitu amalan malam 27 Rejab dan pada hari 27 Rejab. Apa yang kita nak buat. Jadi saya bacakan dan tuan-tuan boleh teliti dalam tuan-tuan punya FB ataupun dalam tuan-tuan punya Telegram tu, apa yang saya tuliskan, apa yang saya baca, ya. Kalau faham, okey. Kalau tak faham, catatkan supaya dapat memahaminya. Dia muka surat 71, kata tuan pengarang kita, dia mendatangkan sepotong hadis. Hadis ini bersangkut paut dengan puasa pada hari 27 Rejab. Besoklah. Besok hari Khamis kan, kebetulan. Kalau kita nak niat puasa sunat Khamis pun boleh, dengan sunat puasa 27 Rejab. Ya? Jadi puasa pada 27 Rejab, di antara fadilatnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama yaumas sabi' wal 20 min Rajab kutiba lahu thawabu siyami 60 syahra wa fi riwayah wa man kana lahu min al ajri kaman sama mi'ata sanah wa qamaha. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari 27 Rejab. Jadi niat dia, aku puasa esok hari sunat 27 Rejab. Itu je ya. Memang besok pun 27 Rejab ya. Malam makan sahur. Besok dia niat, aku puasa esok hari 27 Rejab. Ya, hari 27 Rejab. Maka Allah SWT, kalau dia nak niatkan puasa Khamis pun boleh sama. Aku puasa esok hari sunat Khamis dan juga sunat 27 Rejab. Boleh. Jadi dapat dua pahala. Pahala puasa 27 Rejab dan pahala puasa Khamis. Ni bulan Rejab ni bulan haram. Dalam pelajaran kita dulu kita dah sebut, kalau dalam bulan haram kita kalau puasa 3 hari, Khamis, Jumaat, Sabtu, dapat pahala pula setiap satu hari dituliskan 900 tahun ibadat. Masya Allah, kalau 3 hari 2,700 tahun punya ibadat. Masya Allah. Umur kita pendek tetapi pahalanya beratus-ratus ribu tahun. Itu kelebihannya kita sebagai umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi saya ulang sekali lagi, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-27 Rejab, maka Allah SWT menulis pahala baginya seperti pahala berpuasa 60 bulan. 60 bulan. Kalau sekiranya kita 1 tahun 12 bulan, jadi kalau sekiranya 60 bulan tu berapa dia punya, berapa tahun? Jadi kira-kira 5 tahun. Masya Allah, 5 tahun punya pahala puasa sepanjang tahun tu. Kita mana ada puasa sepanjang tahun. Kita lebih-lebih bulan Ramadan saja sepenuh Ramadan. Tapi ini kelebihannya. Siapa yang puasa pada esok hari 27 Rejab. Dan sebahagian riwayat, maka baginya pahala seperti pahala puasa dan bangun malam tahajud 100 tahun. Masya Allah. 100 tahun. Jadi dia pahala puasa dia tu seperti puasa 100 tahun dan seperti tahajud, setiap malam ibadat tahajud 100 tahun. Masya Allah. Umur kita tak sampai 100 tahun. Allah alam. Kalau sampai pun mungkin nak menggeletak agaknya. Tapi ini kelebihannya. Masya Allah. Untung kita, alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat. Sebab saya dah selalu sebutkan dalam hadis, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sangat sedih satu masa. Jibril datang, "Ya Muhammad, kenapa kau sedih?"
Dia kata umat dahulu umurnya ratus-ratus tahun, ada sampai 1000 tahun. Dah tentu pahala mereka besar-besar dibawa di depan Allah. Umat aku umurnya seperti lingkungan umur aku. Umur Nabi 63 tahun. Kalau lebih sikit, kalau kurang mau sikit, lebih kurang macam tu. Sudah tentulah amalan mereka sedikit bila menghadap pada Allah. Maka Allah Ta'ala telah janji pada Nabi, aku tidak akan kecewakan kau ya Muhammad. Allah janji pada Nabi, aku tidak akan kecewakan kau ya Muhammad. Maknanya kalau kau sedih, aku tak akan bagi kau sedih. Maka Allah Ta'ala menjadikan amalan umat kau ya Muhammad yang sedikit tapi menjadi pahala yang besar-besar. Itulah yang sebabnya Nabi Musa AS sangat-sangat jealous ataupun iri hati. Ya, umat dia, umat Yahudi, umat Bani Israel, umur panjang-panjang. Tapi amalannya sekadar itu saja. Satu pahala, satu ibadat, satu pahala. Tapi umat Nabi SAW, satu ibadat, ganda-ganda pahalanya. Masya Allah. Umurnya pendek, tapi pahala yang banyak kerana digandakan oleh Allah Ta'ala. Itu telah kita baca juga dalam keagungan Rasulullah SAW. Kalau siapa masih ingat lagi, ya. Jadi siapa yang nak puasa besok, boleh silakan. Ini, hadis ini diriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang ada tertulis dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani yang dalam bahasa Arab. Namanya Al-Ghunyah. Tapi dalam bahasa Arab lah. Siapa yang nak buka kitab Arab, bukalah. Juzuk yang pertama, muka surat 287. Ada cantik dia semua. Dalam bahasa Arab pun ada tulis. Ya? Siapa nak buka. Siapa nak cakap Syekh Abdul Qadir Jalani? Syekh Abdul Qadir Jalani, ini hadis palsu. Kau lebih hebat lagi Syekh Abdul Qadir Jalani. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani bukan sekadar ulama, tapi aulia, wali. Dan bukan sekadar wali biasa. Sultanul aulia, raja sekalian wali. Allah angkatkan darjat dia, buka kasyaf bagi dia. Subhanallah. Itu kelebihannya tuan-tuan, ya. Jadi itu puasa. Apa niat puasanya? Niat puasa, besok aku puasa sunat 27 Rejab dan sunat Khamis. Masukkanlah pahala sunat Khamis pun dapat. Ya, jadi kalau hari Jumaat dia nak puasa lagi, hari Sabtu nak puasa lagi, dia niatlah puasa sunat Rejab. Hari Jumaat dia niat puasa sunat Rejab, hari Sabtu dia puasa sunat Rejab, dia dapat 3. Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau naklah, kalau tak nak pun besok saya dia puasa. Dia puasa 27 Rejab dan sunat Khamis. Dapat pahalanya seperti ibadat 60 tahun, 5 tahun, ya, seperti puasa 5 tahun atau 60 bulan, ataupun riwayat lain mengatakan seperti 100 tahun dia berpuasa siang hari dan bertahajud malam hari. Masya Allah, ya. Itu tuan-tuan. Salat sunat. Apa kita nak buat salat sunat pada malam ni? Ya. Salat sunat pada malam Isra' dan Mi'raj. Dianjurkan pada malam Isra' Mi'raj untuk solat sebanyak 12 rakaat. Jadi 12 rakaat kita buat ni, kalau boleh, bagusnya waktu malam. Lepas Isyak, lepas kita bangun, lepas pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, sembahyang tahajud kita buatkan sembahyang malam Isra' Mi'raj ni. Kalau kita takut tak bangun tidur, nanti tak bangunlah ustaz, tertidur. Kalau gitu kita buat selepas Isyak. Boleh. Dia boleh, lepas maghrib pun dah boleh dah. Ya, pokoknya malam tu dah kira, masuk maghrib tu dah kira malam. Jadi malam ni dengan maghrib sudah kira malam Isra' dan Mi'raj. Ya. Saya ni, ya alhamdulillah lah, syukur. 10 tahun dah. Ya, berturut-turut. Mungkin lebih lagi. Tiap-tiap malam ini, malam 27 ni, saya dengan rombongan kita orang Singapura, Malaysia, ya, kita berada di tempat Nabi sembahyang malam Isra' Mi'raj bersama para Nabi-Nabi. Allah. InsyaAllah, besok nanti saya akan berikan syarahan di Masjid Istighfar. Saya akan tunjukkan gambar-gambarnya. Ni jam cuma kita dapat gambarkan fikiran saja, ya. Tapi itulah. Tapi oleh kerana COVID ni, kita pun tak dapat ke sana. Tapi kita berharap insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya Allah, bukakan kembali kota Baitul Maqdis, kota Mekah, kota Madinah, untuk kami dapat datang berziarah dan mengerjakan haji dan umrah dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah Ta'ala, ya. Baik, dianjurkan pada malam Isra' dan Mi'raj untuk salat sebanyak 12 rakaat. Jadi 12 rakaat ni, afdalnya kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Nak niat apa dia Ustaz? Niat aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Habis Ustaz, kita nak niat malam Isra' Mi'raj. Tak apa, tak niat pun tak apa. Sebab memang sembahyang ini pada malam Isra' Mi'raj. Kalau kita bangun tahajud pun, kita niat aku sembahyang sunat tahajud. Ataupun sembahyang sunat tahajud dan malam Isra' Mi'raj. Tak apa boleh, ya. Itu niat itu, pokoknya niat sembahyang cukup, ya. Tapi kalau nak tambah malam Isra' Mi'raj, tak ada salahnya. Sebab memang dia sembahyang yang disunatkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada setiap, jadi buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling afdal. Sembahyang sunat waktu malam, Nabi kata, masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang afdalnya, ya. Pada setiap rakaatnya membaca surah Fatihah dan surah apapun dari Al-Quran. Mana-mana surah pun tak apa. Oh, saya tak hafal melainkan kuliah kulhu. Kuliah kulhu pun tak apa. 12 rakaat, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Lagi 2 rakaat kuliah kulhu. Kuliah tak apalah. Yang penting apa-apa surah pun tak apa. Kemudian setelah selesai dari salat 12 rakaat itu, maka baca zikir berikut ni sebaik 100 kali. Lepas sudah habis sembahyang 12 rakaat, kita baca zikir ni. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 100. Ya. Kemudian dah habis 100 tu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca tasbih lah. 100. Lepas tu, fi kulli lahzatin abada, adada khalqih, wa ridha nafsi, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Subhanallah, walhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Ulang tu 100 kali. Lepas tu bacalah fi kulli lahzatin abada, pada setiap detik selama-lamanya, setiap detik. Masya Allah, kita baca dia pada malam Isra' Mi'raj, tapi setiap detik pahala tu berjalan terus. Ada khalqi, dan sebanyak mana hamba Allah. Hamba Allah bukan manusia saja. Jin, haiwan, pokok, batu, kayu. Billion. Sebanyak itulah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi pahala tu dia tulis macam tu. Pahala tu kita baca sekali. Tapi dituliskan kerana kita sebutkan fi kulli lahzatin abada, setiap detik. Maka setiap detik, 1 jam ada berapa minit, 1 minit berapa second, setiap detik. Dan sebanyak mana makhluk Allah, wa ridha nafsi, dan sebanyak mana rida Allah. Allah rida, tak boleh nak terkira keridaan Allah. Allah rida tu tak ada penghujungnya. Wa zinat arsy, dan seberat mana arash Allah. Arash Allah tak boleh nak gambar, sangat besar sekali. Lebih besar daripada dunia dan lebih besar daripada kursi dan segala-galanya. Beratnya tak boleh nak terkira. Sebanyak itulah pahalanya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak mana rida Allah, dan seberat mana arasy Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak mana iaitu dakwatnya kalimah Allah. Kalimah Allah yang ditulis. Subhanallah, alhamdulillah. Dan kalimah Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Sebanyak mana itu? Semuanya itu kalimah subhanallah, alhamdulillah, sebanyak itulah juga. Masya Allah. Bacaannya pendek sekejap je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. 5 minit tak sampai. Kalau kita laju lah, kalau lambat sikit mungkin 6-7 minit. Kemudian di akhirnya, fi kulli lahzatin abada, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Itu saya dah terjemahkan lah. Dalam buku kita tak ada terjemahan. Jadi kalau siapa nak catiklah terjemahan. Jadi kalau kita tahu maknanya, kita baca sedap sikit, kita tahu maknanya, ya. Baik. Lepas dah habis zikir yang pertama ni, zikir kedua pula. Astaghfirullah. Zikir pertama tasbih. Zikir kedua astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Aku bertaubat kepadanya 100 kali. Istighfar lah tu. Kita minta ampun pada Allah. Kemudian dah habis 100 kali,
Sambung lagi. Li wali walidayya, bagi diriku dan kedua ibu ayahku, walil muslimin, dan untuk sekalian muslimin, ila yaumiddin, sehinggalah hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Makna kita ni minta ampun untuk diri kita, untuk ibu ayah kita, dan untuk sekalian muslimin. Sekalian muslimin daripada bila? Daripada mulanya manusia, Nabi Adam, sampai hari kiamat. Masya Allah, semua umat Islam kita minta ampun. Ya, kita minta Allah ampunkan semua umat Islam. Jadi dalam riwayat yang lain yang saya dah bacakan juga, kalau masih ingat, sebanyak mana umat Islam, sebanyak itulah pahala untuk kita dituliskan. Oh Ustaz, umat Islam daripada zaman dulu, daripada zaman Nabi-Nabi dulu sampai hari kiamat. Ini kita sekarang, umat Islam yang ada sekarang ni, hari ini 1.5 billion, ada kata 1.7 billion. Dan umat Islam makin bertambah, tiap hari makin bertambah, alhamdulillah. Nah, sebelum tu pada tahun lepas, pada 2 tahun lepas, pada 10 tahun lepas, dan seterusnya daripada zaman Nabi Adam, Masya Allah, billion, trillion, tak tahu nak kira lah, umat Islam. Sebanyak itulah pahala untuk orang yang mengucap Astaghfirullahalazim, li wali walidayya walil muslimina ila yaumiddin. Masya Allah. Itu kita dah sebutkan juga pelajaran kita ya. Tapi ini malam ni kita amalkan pula. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih 100 kali. Li wali walidayya walil muslimin ila yaumiddin fi kulli lahzatin abada. Ada lain itu. Pada setiap detik selama-lamanya. Maknanya kita ucap sekali. Tapi setiap detik pahala tu ditulis, minta ampun, minta ampun. Setiap detik, abadan, selama-lamanya sampai kiamat. Wah. Tak bagi can lah. Pahala terus menerus. Oh, Masya Allah. Ini kelebihan Allah bagi pada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Berkat siapa? Berkat Rasulullah SAW. Untungnya kita jadi umat Nabi SAW. Jadi kalau orang yang tak ada terima kasih pada Nabi, marah orang puji-puji Nabi, apa orang ni yang mengagung-agungkan Nabi ni, maulud mana ini membesar-besarkan Nabi, apa ni? Allah. Tak tahu kita nak kata macam kesian. Kita kesian orang macam tu. Ya, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayat. Ini kita ni tompang saja, tompang berkat Nabi kita dapat ni. Kalau tak ada Nabi, umat dahulu tak dapat ada ni, semua umat dahulu tak ada ni. Umat khas umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Adada khalqih, sebanyak mana bilangan hamba Allah. Yang kita baca istighfar sekali, tapi sebanyak mana bilangan hamba Allah. Wah, hamba Allah 7 billion, 8 billion, sebanyak itulah. Itu manusia, makhluk Allah yang lain, jin dan pokok, batu, kayu, ikan. Oh, Masya Allah. Waridha nafsih, dan sebanyak mana reda Allah. Reda Allah tak boleh nak kira lah. Allah saja yang maha mengetahui. Wa zinata arsy, dan seberat mana arasy Allah. Allah, macam kita sebut tadi, nak timbang macam mana arasy tersangat besar. Wa midada kalimati, dan sebanyak mana dakwatnya kalimah Allah. Allahu Akbar. Itu kita baca istighfar 100. Kemudian di muka surat sebelah, muka surat 72 pula, ya, baca selawat pula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli wa sallim ala, ya Allah selawatkan dan salamkan atas Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan di atas keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 kali kita baca. Lepas baca 100 kali, maka ditambahkan di penghabisan fi kulli lahzatin abada, pada setiap detik selamanya, adada khalqi, sebanyak mana bilangan hambanya, waridha nafsi, sebanyak mana ridahat Allah, wa zinata arsy, dan seberat mananya arasy Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak mana dakwat kalimah Allah. Dakwat kalimah Allah ni, kalau sekiranya kita ingat dalam ayat surah Al-Kahfi, kalimah Allah ni bukan hanya kalimah tulisan yang dalam kitab-kitab Taurat, tidak. Kalimah Allah ni termasuk sekalian zikir-zikir yang dibaca oleh semua makhluk Allah. Sehingga kan dalam ayat surah Al-Kahfi itu, Allah SWT mengatakan, kalaulah didatangkan 7 lautan dijadikan dakwat, dan sekalian pokok-pokok dijadikannya pensel untuk tuliskan
daripada kalimah Allah, maka tidak akan dapat disempurnakan tulisannya. Masya Allah, 7 lautan menjadi dakwah, tulis kalimah Allah pun tak selesai. Banyaknya kalimah Allah. Ya. Kalimah Allah ni ada setengah ulama tafsirkan ialah nikmat Allah. Memang nikmat Allah pun banyak. Tak dapat nak terkira. Selain pada kalimah Allah tu ditafsirkan sebagai zikir-zikir yang menyebutkan nama-nama Allah SWT. Selain daripada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Jadi 3 perkara yang kita baca. Baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, 100. Kemudian ada khalqi wa ridha nafsi zinata seterusnya. Kemudian baca istighfar, kemudian baca selawat. Semua 100 ya. Ditutupkan dengan yang kita dah sebutkan tadi, iaitu fikirul lahzatin abada, ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kemudian berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat, dan dianjurkan pada pagi harinya untuk berpuasa. Ini malam lah. Kita sembahyang malam. Macam saya katakan tadi, nak buat malam tu lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh. Tapi lepas maghrib tak sempat lah pasal pendek masanya. Lepas isyak ya. Ataupun lepas isyak pun mungkin kita penat, kita baring dulu tidur. Tengah malam pukul 2, 2:30 ke 3. Bangun lah. Bangun awal sikit lah ya. Ini malam special ni. Tahun depan nak jumpa belum tahu lagi. Hidup mati ke pun kita tak tahu. Allahu Akbar. Kerana barang siapa yang melakukan hal tersebut, nescaya Allah SWT akan mengabulkan semua doanya. Semua doanya dikabulkan Allah. Tak susah tuan-tuan. 12 rakaat pun tak susah. Ya, bukan banyak. Kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Ya, kita baca surah pun tak apa yang 12 rakaat tu ya. Selain pada Fatihah lah. Dan ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali pun bukan sembarang orang, wali Allah yang besar dan juga ulama yang tersohor. Ada orang kata kitab Ihya Ulumuddin ni banyaknya hadis dhaif, hadis palsu. Sekali lagi saya katakan, ulama-ulama kita ni bila mereka mengambil hadis, mereka amat takut nak meletakkan hadis palsu. Kerana membuat hadis palsu, mengatakan Nabi cakap tapi Nabi tak cakap, ini kita siapkan diri kita dalam neraka. Na'udzubillah. Takkan para wali-wali Allah, ulama besar nak masukkan diri dalam neraka. Tak ada. Apa yang faedahnya? Dia nak jual kitab dia. Bukan pasal nak jual kitab. Tak ada gunanya. Dia bukan syariat dunia pun. Tapi mereka amanah. Cuma kita, maaf kata, kebodohan kita. Kita bodoh. Kita tak pandai. Kita pun bukan wali. Kita dah ikut pakai buku, pakai teks-teks saja. Oh, ini tak ada dalam kitab. Ini tak ada dalam kitab. Itu kebodohan kita. Apakah semua hadis Nabi itu dalam kitab? Tidak juga. Ada hadis dan ada para orang yang meriwayatkan hadisnya. Dia tak tulis dalam kitab. Jadi tak semua hadis mesti ada dalam kitab. Tak. Tapi macam mana nak beza? Bagi kita orang awam, itu bukan bahagian kita. Tapi bagi alim-alim ulama yang ulama, dia pakai kepada kitab. Tapi kepada para wali-wali Allah, Allah bukakan kasyaf, dia nampak. Tengok ni yang percaya. Wah, ni hadis ni. Tengok ni tak percaya. Ada juga orang yang mimpi dengan Rasulullah SAW. Dan dia bertanya pada Nabi SAW. Confirmkan dengan Nabi dalam mimpi dia. Seperti mana dalam kisahnya tentang selawat pada Nabi SAW. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Semoga Allah membalasi Nabi Muhammad SAW dengan apa yang selayaknya. Nabi menyebutkan dalam hadis bahawa siapa baca ini satu kali, dia telah memenatkan 70,000 malaikat menuliskan pahala dia selama 1000 hari. Memenatkan 70 malaikat menulis pahala dia. Kemudian satu hamba Allah ni dia mimpi, ya Rasulullah, benarkah engkau ada katakan macam ini? Nabi kata benar. Dia confirm. Orang baca, orang ulama biasa baca, ini hadis dhaif lah, ini hadis ni tak boleh pakai. Tapi bagi orang yang bertemu dengan Nabi, betul ke Rasulullah? Nabi kata betul, aku ada cakap macam ni. Masya Allah. Jadi bagi kita ni, Abi Ustaz, kita nak pegang mana? Kita pegang pada ulama kita, lebih-lebih lagi ulama yang digelarkan alim ulama wali Allah. Ya, bukan sembarang lah. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, orang-orang yang tersohor lah. Kalau sembarang orang pun, kita pun mungkin bimbang juga. Ya, macam tu. Solat sunat pada hari ke-27. Ini pada hari ke-27 pula. Apa kita nak buat?
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini nak buatlah, tak nak buat tak apa ya. Bukan paksa. Besok sehari 27. Saya puasa Ustaz besok. Habis nak buat apa amalan besok ni? Jadi ni dia buat cerita lah. Dia buat dia punya hikayat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu, sepupu Nabi SAW, pada hari 27 Rejab beriktikaf di masjid. Dia duduk dalam masjid. Beribadat tu. Kita sekarang nak masuk masjid pun susah ya. Dan memperbanyak solat sunat sampai masuk waktu zuhur. Semayang sunat. Tak kira semayang duha, semayang mutlak, semayang apa-apa. Kemudian setelah salat zuhur, beliau salat sunat ba'diyah zuhur. Kemudian salat 4 rakaat. Ni semayang 4 rakaat ni tambahan. Tambahan kerana pada hari 27 Rejab. Ya. Jadi semayang 4 rakaat selepas zuhur, selepas sunat zuhur. Dan pada setiap rakaat surah Fatihah. Dia boleh baca 4 rakaat 1 salam pun boleh. Nak buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam pun boleh. Ikut. Ya. Jadi setiap rakaat lepas Fatihah, dia baca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Lailatul Qadar tu 3 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 50 kali. Ya. Jadi kalau sekiranya 4 rakaat, jadi setiap 1 rakaat lepas Fatihah, dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Dan kemudian Qul huwallahu ahad 50 kali. Dah habis selesai 4 rakaat tu. Setelah selesai salat, beliau berdoa sampai masuk waktu salat asar. Mana panjang lah dia punya amalan tu, pahala dia. Dia punya amalan praktikalnya. Kemudian beliau berkata, inilah amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada hari 27 Rejab. Masya Allah. Beritahu, inilah Nabi buat pada hari 27 Rejab. Masya Allah. Faedah di atas disebutkan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghunyah juz yang pertama halaman 332. Siapa yang tak puas hati, buka kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau rasa nak argue, pergi argue dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh, ini kenapa kau masukkan hadis ni? Ini apa hadis palsu ke apa ni? Terserah. Kalau kita tak mampu nak argue dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, kita pun kata Allahu alam. Siapa nak amal, siapa tak nak amal. Sebab ini benda ni bukannya wajib, dia tak wajib. Dan dia bukan haram juga. Kalau orang nak sembahyang sunat, nak banyak sembahyang sunat, haram ke? Tak haram. Al-Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, dalam masa umur hidup dia tu, tiap-tiap hari dia sembahyang sunat 200 rakaat. 200 rakaat. Ini Nabi tak buat ni, haram. Tak ada. Dia sunat. Nak buat, tak buat sudah. Selepas dia dirotan oleh hakim ataupun oleh khalifah kerana tak mau ikut cakap hakim. Hakim kata Quran ini makhluk. Dia kata tidak, Quran ini kalamullah qadim. Maka dia dirotan dalam penjara. Badan pun dah lemah. Jadi dia dah kurang dah. Daripada 200 rakaat dia buat jadi 50 rakaat. 50 rakaat itu pun dah kuat dah tu. Kita nak buat 20 rakaat tarawih pun tercengak-cengak kita. Nampak? Itu ulama-ulama tu, orang yang ikhlas ya. Dia berani, dia tak mau ikut cakap pemerintah. Kalau cakap pemerintah tu menyalahi agama, dia tak mau ikut. Walaupun dia didenda, dirotan, tak apa, biar. Imam Malik sendiri pun dia dipaksa mengatakan ikut taat kepada pemerintah yang telah kau baiat. Kata Imam Malik, kalau baiat dipaksa tak sah. Nabi Imam Malik bawa hadis. Perempuan, orang suami yang dipaksa talakkan isteri, itu talak paksaan tak sah. Macam kita sekarang, kita dipaksa buat macam ni, paksa. Kita terpaksa buat, tak sah. Kalau solat kita, solat tak sah. Kalau ibadat kita, ibadat tak sah. Kalau kita buat dengan kerana dipaksa, tak boleh. Ibadat bukan boleh paksa-paksa. Ibadat mengikut kerelaan hati dan mengikut syarat-syarat daripada hukum agama. Bukan kerana paksaan pada khalifah, pemerintah, tidak. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Allahu alam, zaman sekarang ni sama fitnah, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, berikan taufik hidayah kepada kami dan pada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin kami kepada jalan yang kau ridai, ya Allah. Ampunkanlah kami atas kelemahan dan kebodohan kami, ya Rahim. Ya Allah, pada malam ni, malam 27 Rejab, malam Isra dan Mi'raj, sebagaimana kau bukakan pintu rahmat-Mu kepada Nabi kami, bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami, ya Allah.
Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami ya Rahman. Bukakanlah pintu jalan kami menuju padamu ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kami, bantulah kami. Iman kami lemah, iman kami dhaif ya Allah. Kalau Engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami? Berikanlah kami kekuatan iman dan taqwa untuk menjalani sakit baki umur kami yang akan mati tak berapa lama lagi. Ampunkan kami, matikanlah kami semua dalam iman dan Islam dan husnul khatimah ya Allah. Terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang sedang sakit. Abdul Latif bin Harun, Hamid bin Mahmud, Haji Muhammad Marikan bin Yaakob dan Sa'adum yang lebih Ruqayyah Mitra Ali Khan dan ramai lagi yang memohon doa dari kami. Kau sembuhkan mereka yang sedang sakit dan berikan mereka kesabaran ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini insya-Allah. Maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata terkasar bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa malam ini kita banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Selain daripada amalan-amalan yang telah kita dengarkan tadi, banyakkan selawat pada Nabi kita, pada Nabi kita lah ya, Rasulullah SAW pada malam ini sebanyak mungkin ya. Kalau boleh jangan kurang pada 1111. Double one. Kalau boleh jangan kurang dari itu ya. Jangan kurang pada jumlah double one. 1111 ya. 1111. Kenapa Ustaz? Ada dunia kelebihan dia ya. Jadi saya nak baca banyak pun masa pun dah tak cukup ya. Tapi ada kelebihannya. Dan begitu juga ada wali Allah yang menasihatkan kalau sekiranya siapa yang dapat baca pada malam ni 100 kali surah Al-Kautsar. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. 100 kali, insya-Allah sebelum dia baca selawat, dia baca surah Inna A'tainakal Kautsar 100 kali dan kemudian baca selawat 1111 kali. Insya-Allah mudah-mudahan mujarrab untuk dia dapat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan ya amalkanlah yang terbaik ya. Mudah-mudahan mendapat kebaikannya insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini insya-Allah. Marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih, yang kita rindui ya. Mudah-mudahan kita dapat ditemukan Allah dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdiri untuk kita beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقف الحور
بعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja tontonan perempuan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.